ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے سوال یہ ہے کہ جیسے حدیث پاک کے اندر اور علماء سے بھی سنا ہے کہ کسی سے کوئی چیز مانگنی نہیں چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ کسی سے نمک کی بھی ضرورت نہ پڑے، تو کیا ہم کہیں پہ دعوت میں جاتے ہیں تو کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں ہم اپنے مرضی کے مطابق کھانے کا مطالبہ کر لیتے ہیں، یا اپنے دوستوں کے وہاں اگر کوئی دعوت کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کیا کھائیں گے تو ہم اپنی مرضی کا بتاتے ہیں، تو کیا یہ بھی مانگنے کے حکم میں ہوگا؟ اسی طریقے سے جو دوستوں میں اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جہاں ان سے ہم منہ میٹھا کرنے کا مطالبہ کراتے ہیں کہ مٹھائی ہونی چاہیے، مثلا کسی کے وہاں کوئی خوشی ہے، اولاد ہوئی ہے، یا کسی نے کوئی نیا سامان نیا گھر خریدا ہے، تو ایسے موقع پہ ہم ان سے کھانے کا منہ میٹھے کا محبت میں تقاضا کرتے ہیں، تو کیا شریعت میں یہ بھی چیزیں رشوت مانی جائیں گی؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ رشوت تو اس چیز کو اس وقت کہا جائے گا کہ جب دینے والا واقعی میں مجبور ہو، اس کو دینے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، تب اس کو رشوت کہا جائے گا۔ جو صورت آپ نے بیان کی یاری دوستی کے اندر ایسا پیش آتا ہے کہ دوستوں سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا یا پارٹی وغیرہ مانگنا، تو اس کو ہر کھانے کی چیز کو اس طرح سے رشوت نہیں کہہ سکتے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ سمجھے کہ کسی نے مکان خریدا ہے، نئے دوست نے آپ کو خبر لگی کہ بھئی مکان لیا، آپ اس سے کہتے ہو کہ بھئی آپ نے مکان خریدا، پھر منہ میٹھا تو ہونا چاہیے یا پارٹی ہونی چاہیے، تو اس میں سامنے والے بھی کہتا ہے کہ ہاں کیوں نہیں، ضرور فلاں دن آئے، آپ کو پارٹی ہوگی یا پھر آپ کا منہ میٹھا کرایا جائے گا، تو اس میں بندہ بھی جو ہے نا اپنا جو ہے کھلانے کے لیے ایگری ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، یہ مجبور نہیں ہوتا۔ تو ایسی آپسی محبت کے جہاں پتہ ہے کہ بندہ اپنی خوشی سے کھلا سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو اس جگہ پہ رشوت نہیں کہیں گے، اور اس کو مطالبے کو شریعت منع بھی نہیں کرتی کہ اپنی یاری دوستی والی بات ہے تو اتنی شریعت میں گنجائش ہوتی ہے کہ اگر دوست سے پارٹی مانگی جاتی ہے تو پھر اگر وہ دینے پہ قادر بھی ہے تو پھر اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، چاہے خوشی کا موقع ہو یا نارمل کسی بھی وجہ سے اس کی پارٹی مانگی جائے، اس کو مجبور اگر نہ کیا جائے کہ اگر وہ اتنے پہ قادر نہیں اور اس سے اسی سامان کا مطالبہ نہ کیا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن رشوت پھر بھی اس کو نہیں کہیں گے، اگر اس نے اپنی خوشی سے کھلایا ہے یا کوئی دوست چھوٹ گیا تھا وہ بعد میں آیا، اس کو خبر ملی کسی خوشی کی، بعد میں اس نے اپنی پارٹی کا الگ سے مطالبہ کیا، تو اس میں کوئی کراہت والی بات نہیں۔ اسی طرح جو حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ کسی بھی چیز کا مطالبہ کرنا یا کسی چیز کو مانگنا یہ منع فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کو پرہیزگار ہونا چاہیے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر چیز پر راضی ہونا چاہیے۔ یہ اصل میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنے کی ایک ترکیب سکھائی گئی ہے حدیث پاک کے اندر، کہ آپ کو جیسا بھی ہو، اگر آپ مہمان کے گئے ہیں، اس نے جو بھی کھانے کا رکھا ہو اسی کو کھانا چاہیے، اور اس سے کوئی ایسے مطالبے، اس سے کوئی ایسے تقاضے نہیں کرنے چاہیے۔ یہ ایک پیرامیٹر ہے نارمل حالت کا کہ اگر ایسا نہ ہو تو اس کے مطالبے نہ کریں، لیکن سچویشن کبھی ایسی ہوتی ہے کہ کچھ جگہ پر ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر مطالبے کرنے میں شریعت میں مناہی نہیں ہوتی۔ ایگزامپل کے طور پہ سسرال کے اندر، کہ اگر آدمی سسرال میں جاتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ میرے کو یہ آج کھانا ہے، آج یہ بنا لو، یا پھر سسرال والوں نے اس سے معلوم کیا کہ اس کی خواہش کیا ہے، کیا کھانا چاہیے، اگر وہ اپنی مرضی سے بول دے گا کہ ٹھیک ہے آج بریانی بنا لو، قورمہ بنا لو، یا یہ بنا لو، جو بھی اس کی پسند کا ہو، تو اس کو مانگنا نہیں کہیں گے۔ تو یہاں پہ شریعت میں گنجائش ہے، کیونکہ یہاں پہ کھلانے والے اور کھانے والے دونوں کی یہ باہم آپسی محبت ہے، جس کے اندر وہ آپس میں راضی ہیں، وہ بھی چاہتا ہے کہ یہ بتا دیں تو اچھا رہے گا۔ کبھی کبھی مہمان کے مطابق میزبان جو ہے کھانا کھلانا اپنا آپ میں زیادہ یعنی خوش قسمتی محسوس کرتا ہے کہ جو آپ بتائیں کیا کھائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کو تعظیم دی جا رہی ہے، اس سے پوچھا جا رہا ہے، تو ایسے میں اس کو بتانے میں یہ حدیث نہیں لائی جا سکتی کہ حضور نے کچھ بتانے سے مانگنے سے منع کیا ہے، یہ الگ چیز ہے۔ یہ ہوتا ہے نارمل حالات میں کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی آپ مانگتے ہو، جس کی مثال ایسے سمجھے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے کہ آپ بازار سے سامان خرید سکتے ہو، لیکن آپ کے گھر میں کوئی سامان خرید ختم ہو گیا تو آپ جاتے ہو پڑوسی کے وہاں چینی مانگنے، کبھی اس کے وہاں مرچیں مانگنے، اس کے وہاں نمک مانگنے، اور آپ کا یہ اکثر کا معمول ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایمرجنسی میں چل جانا، کہ بھئی باہر سردی ہے یا وقت رات کا ہے یا دکانیں بند ہیں، تو کسی سے ادھار لے لینا کہ بھئی چینی دے دو، ہم لائیں گے تو بعد میں آپ کو دے دیں گے، ایمرجنسی ہے، نمک مسالہ ختم ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کچھ پڑوسیوں کا نیچر ایسا ہونا کہ وہ ہر چیز کے اندر کہیں نہ کہیں دوسرے سے مانگتے ہیں، تو یہ
उस मांगने को मना है कि बेवजह किसी से जो है ना नहीं मांगना चाहिए, जैसा अपने घर में हो उसी को खा के गुजारा करना चाहिए। लेकिन अगर सूरत वही है कि इमरजेंसी की सूरत है और आप ख़रीदने पर कादिर हो, तो फिर उसमें लेने में इमरजेंसी में, क्योंकि इंसान इंसान के काम ही आता है, इसी तरीके से सबका ताल्लुक़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास भी ज़रूरत पड़ सकती है, सामने वाले की भी ज़रूरत हो सकती है कल को, तो ये आपके काम आ जाएगा। तो ये वहाँ पर है कि जिनकी अक्सर आदत मांगने की है और माल होते हुए भी खर्च नहीं करना चाहते, तो अब अगरचे वो ख़रीदने पे सामान को कादिर है। ये हुई पहली सूरत। अब रहा कि जैसे मिसाल दी मैंने ससुराल की, कि वहाँ बंदा जाए, आपसी मोहब्बत है, वो एक अलग चीज़ है। इसी तरीके से अगर कहीं आदमी मेहमानदारी में जाता है और वहाँ जो है ना मेज़बान उससे बोलता है कि आप क्या खाएंगे बताएं, उसकी मर्ज़ी का बन सकता है, तो वहाँ पर भी आदमी को बताने में कोई हर्ज नहीं है, और ये चीज़ कोई तकवे के ख़िलाफ़ भी नहीं है। इसकी एक मिसाल और समझें कि जैसे कि आदमी को अपनी परहेज़गारी तकवे के लिए अच्छी कुर्सी या अच्छे उसके ऊपर बैठना, बुलंदी पर बैठना, या ऐसी वक़ार शोहरत वाली जगह पे बैठने से बचना चाहिए। अगर वो ख़ुद अपने लिए आजिज़ी अल्लाह ताला के सामने करता है कि वो बैठना पसंद नहीं करता, ये उसका एक ज़ाती फ़ेल है। लेकिन अगर किसी शख्स ने दावत की, मिसाल के तौर पे किसी पीर साहब की या मस्जिद के इमाम साहब की किसी शख्स ने दावत की, अब उसने दावत में इमाम साहब के लिए एक अलग से सीट तैयार की, मसलन कोई गद्दी बिछाई है अच्छी सी, और वो चाहते हैं कि इमाम साहब वहाँ जाके बैठें, जो बाकी लोगों के बैठने की जगह से मुमताज़ है। तो ऐसी सूरत में जाने वाले को, यानी जो मेहमान है जिसके लिए ये ताज़ीमन मामला किया गया है, उसको चाहिए कि मेज़बान का दिल रखते हुए उस चीज़ को जो है वो इख्तियार कर ले। अब होगा ये कि वहाँ पर भी बंदा अगर अपनी परहेज़गारी दिखाए कि उस बंदे ने एक अलग से इंतज़ाम करा बैठने का, गद्दे वगैरह लगा के, तकिए लगा के, अब जो है जो अपना आपको शख्स साहिब तकवा समझ रहा है और वो वहाँ नहीं बैठेगा, और वो बैठेगा नॉर्मल इंसानों में, या वो ये कहेगा मैं यहीं पे बैठूंगा, मैं वहाँ नहीं बैठूंगा, मैं नहीं बैठता ऊँची गद्दी पे, तो फिर इसको मेरे हिसाब से कोई परहेज़गारी या तकवा नहीं कह सकते। क्योंकि तकवा, आप ठीक है बहुत सारी जगह पर तकवे को क्रॉस करना ज़रूरी हो जाता है कि मोमिन के दिल में खुशी दाखिल करने वाली बात है। अब वो आप कितनी इज़्ज़त से, रेस्पेक्ट से उसने मामला किया है, तो उसका दिल रखने के लिए बंदे को में बैठना चाहिए। मोमिन का दिल रखने में या उसकी खुशी देने में जो सवाब है वो आपके ज़ाती तकवे में नहीं है। तो इसीलिए वहाँ पर ऐसा मामला कि जो आपके तकवे के ख़िलाफ़ आ जाए, मिसाल के तौर पे आप नहीं बैठते अच्छी सीट पे या अच्छा चीज़ इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आप कहीं गए हैं, वहाँ आपको किसी ताज़ीम की वजह से करवाया जा रहा है, तो वहाँ पे करना चाहिए, उन लोगों का दिल रखना चाहिए। यानी जिससे सिमिलर, मिलता जुलता एक मसला और जो है उलमा ने बयान फरमाया है कि मशाइख़ इकराम को, उलमा इकराम को हाथ चूमने के लिए अवाम को देना, यानी अगर अवाम इसका मुतालबा करे तो हाथ देना ये जायज़ है। हाथ चूमने के लिए उनको मना ना किया जाए, कि वो अपनी दिल में जो ताज़ीम समझते हैं अल्लाह ताला उनके मुताबिक उनको सवाब देगा, और जो वो फैज़ पाना चाहते हैं अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो उनकी ज़िंदगियों में खुशहाली करेगा। जैसा कि बुज़ुर्गों का कौल भी है कि बरोज़ महशर जो है बहुत बहुत सारे लोग सिर्फ़ पीर हज़रात के, उलमा इकराम के हाथ चूमने की बरकत से इंशाअल्लाह ताला बख्शे जाएंगे। तो अपनी परहेज़गारी एक अपनी जगह होती है, और ये सारे जो होते हैं ना मामला, ये ऑन द स्पॉट बंदे को ख़ुद तय करने पड़ते हैं कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ आप ख़ुद देखें कि अपनी जगह पर रख के कि आप किसी से मुतालबा कर रहे हैं या सामान मांग रहे हैं, तो ये मांगना किस दर्जे का है, या आपसी मोहब्बत है आपके मांगने की कि आप उनसे ले लेते हैं, वो आपसे ले लेते हैं, या फिर आपकी ये चीज़ फितरत में है कि आप ख़ुद का माल खर्च नहीं करते, ख़ुद सामान ख़रीदने पर कादिर है लेकिन फिर भी नहीं लाते, मांगते, एक वो मांगना होता है। तो ये सब सूरतें इस तरह से हैं, इसको हदीस पाक को इस तरह हर किसी के ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता कि बंदा अगर खाने में दावत में जाए तो मेज़बान का दिल रखने के लिए अगर वो खाना बता देगा तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। या अगर कोई शख्स किसी की ताज़ीम के लिए उसको अलग से नुमाया जगह पर बिठाता है, ताज़ीम वाली जगह पर बिठाता है कि भाई मस्जिद के इमाम साहब हैं या हमारे पीर साहब हैं, तो बंदा ताज़ीम करता है तो उनको चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो है वो जहाँ वो बिठाए, जिस हाल में बिठाए, जैसा खिलाए पिलाए, वो उसका मामले का, यानी उसकी भी इज़्ज़त का लिहाज रखना चाहिए, उसकी ताज़ीम और अदब का भी लिहाज रखना चाहिए। तो ये था मामला खाने पीने के मुतालिक कि अगर यारी दोस्ती में भी ऐसा चलता है कि आप उसे किस चीज़ से बोल देते हैं कि भाई आज मेरे को पार्टी चाहिए, इस चीज़ की पार्टी चाहिए, तो बंदा अगर खिलाने पे कादिर है तो ठीक है, लेकिन नहीं मांगना चाहते तो ठीक है, लेकिन इस मांगने को जो है वो आप गलत ना तसव्वुर करें। पत्थर में असल लाले पुरन